তৃতীয় স্থানের লড়াইয়ে গুরপ্রীতরা, প্রস্তুতিতে মগ্ন কাস্টমস। নবীন প্রবীণ মিশেলে আশাবাদী বিশ্বজিৎ, নতুন প্রতিভাকে একাত্ম করাই লক্ষ্য রাজীবের। ফুটবলারদের ফিট রাখার উপর জোর কাস্টমসের, ভালো ফলের আশায় কাস্টমস ফুটবলাররা। নার্সারি নিয়ে মিটিং আইএফএ তে। আইএসএল সহ অন্যান্য টুর্নামেন্টগুলো শেষ হয়ে যাওয়াতে ফুটবলে এখন কিছুটা বিরতি। তবে তার মধ্যেও চলছে আসন্ন ক্যালকাটা লিগের প্রস্তুতি ও দল গুছিয়ে নেওয়ার পালা। সেই সব খবর নিয়ে আমি শিবাঙ্গনা হাজির আজকের পর্বে। জামাইকার কাছে হারের পর লন্ডনের মাটিতে আজ ইউনিটি কাপের তৃতীয় স্থানের লড়াইয়ে নেমেছিল গুরপ্রীত রাহুল বেকেরা। শেষ পর্যন্ত কি হলো সেই ম্যাচে, আসুন দেখে নিই। লড়াই করেও হার ভারতের। আজ লন্ডনে ইউনিটি কাপের তৃতীয় স্থান নির্ধারণের ম্যাচে জিম্বাবুয়ের কাছে 0-1 গোলে হেরে গেল খালেদ জামেলের কোচিং এ ভারতীয় দল। প্রথমার্ধে 34 মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল হজম করে ভারত, কিন্তু তারপর আর সমতা ফেরাতে পারেনি তারা। Away we go in this playoff game between Zimbabwe and India. Zimbabwe in all green and India in all orange. What do we expect this afternoon? Mishra goes long, daring ball before Singh. Beautiful first half from Vikram Singh, two in the middle. And his cross just let him down and back, making it a 5-man midfield. Good pressing from India, but it does break through for Sharma. Puts the ball into Chenalcha. What a challenge that is from the captain. Look what first time ball in, just coming to clear. Vilanga. Sharma. Jude. Pull the ball back. He can't find a delivery in the middle. It's in safe hands. The Indian man, he's got two on him. He finds the route to go towards Sharma. That's a nice back heel. Referee points to the spot. And we do have a penalty. So Andy Manley points to the spot. Involved again, as he has always been this afternoon. Goes in towards the middle. Sharma. And it's Menedzi, the player, that's been brought down. To give Zimbabwe the lead. And he does so. Coolly that from the Zimbabwe man. Hit the spot and found it emphatically. And we have a lift off in the Unity Cup. Third place. Set the goalkeeper the wrong way. The first sniff of a goal between their team. The goal scorer bursting forward. And the referee, anyway, it was more of a foul there than it wasn't a penalty. And he has pulled it back. He's looking at it. He's lifted it, he's done me. He found his captain in Chepwa. Was a good delivery though. Left foot work there by Jude, the goal scorer. Even better from Menedzi. Bursting forward. Chance for number 2. And it's a smart save from Zandu. Really smart. 2 for Zimbabwe. He carved in the open there, so Zandu is just desperate to not allow it. Someone must clear it. Slight hesitation. That would be a free kick to India. Said that before, it looks direct. He slipped it in and he's missed everybody. It's deja vu from 10 minutes to go. Just see the frustration there, especially as it's the dying minutes, the closing of the first. That is the half-time whistle here at the Valley for the third place playoff game, where Zimbabwe have the lead due to that man from the penalty spot, Prince Jude, and coolly take a penalty. The difference between the sides of the break is just 1-0, a penalty converted by Dube, and in what has largely been a competitive and close league. He's going to come on, and he's going to replace Garanga. That's the first change. So Garanga coming off. So where do we go? The second half. The Unity Cup. You should have got left to right. To correct. An attack, hasn't there? Still coming there, of the Indians. Singh. Free kick been given India's way. Of that pull demonstrated by the referee here this afternoon. Andy Madley side the penalty area. Stick to the far side towards Sugar. Menedzi. Referee, is he giving a foul?
Zimbabwe got the height in the middle. Goes towards the green shirt. It's a chance, you know. Stays 1-0. And Muratsa side. Maybe Rui, he did do better there. So, how close is this? Oh, that was a bit of a hearty attempt. There's the player that was offside. Oh, that's a heavy challenge there. Local team definitely will be called to go into the field. The defender has realised that. Does go towards the far side. Creates the gap and head out. Good defending. Had to be alert. It was that corner of depth. Redses keeps it alive. That's an effort that is off target comfortably. You can see that the Warriors are really trying to extend their leads over the Tigers of India. Even if that was a bit of an off shot. Yeah, it wasn't the best effort they had all the time. That was a lax composure. Strong defending from the captain. Back in though from Shanta. Goalkeeper had to keep his eye on it and he did that well. In Barbeka. Cleared away by Zimbabwe. Chance for handball. The shot comes in, deflected, and off the post. In the hour mark. You can see the disappointment in him there. I went through both Zimbabwe defenders' legs. And that kind of bamboozled the goalkeeper. And Zimbabwe ends up being a really good save from the goalkeeper, Jala. He's looked really electric, hasn't he? Down that right wing. Good performance from a good hour of football for his nation. On to problems with these long throws. And away we go in. Anyway, this occasion, it's a beautiful volley. It's caught well. But it's not on target. I think India are really waking up to the reality of slipping or fading out of this tournament with not an opportunity. The Indian defence were left lagging behind. The player that's been dominant here in this game is Traore. Put the ball into the penalty area. Goalkeeper came out. He didn't get the ball. And a piece of Prince. Oh, was beautiful by Traore. And he's just punched the player rather than the ball. And onto the field comes on number 18 in Kundoy. Substitute in Kundoy. Ball in towards the middle, looks promising. Good header wide. That was a real squandered opportunity. They played it so well, India, in between the two defenders in the middle. And that's that quality that we've been asking for from the Indian side. And almost between Zimbabwe and India. Throw is taken. It's missed by a Zimbabwe player. That's fortunate. It lands in the hands of their goalkeeper. Keep his eye on that. Falls down to Singh. And they're ball to the far post and almost a touch. And a touch for a leveller. It was Singh with the score sheet. We were right behind that here at the Valley's turn. We thought it was destined to go into the number 20 to make it 1-1. Now the ball does go forward. Goalkeeper's going to keep his eye on it, and he does. And it is that. Zimbabwe finished third in the Unity Cup. They have won the third place playoff. And it's the first win for Coach Temba. Crazy, they couldn't quite quiet in the second half. Zimbabwe had a few opportunities, not as much as the first. Coming towards the end of the game. ক্যালকাটা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের খেলা প্রায় দোরগোড়ায়। প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে দলগুলো। বসে নেই ক্যালকাটা কাস্টমস ক্লাবও। সেই প্রস্তুতির ছবি উঠে এলো আমাদের ক্যামেরায়।
নবীন ও অভিজ্ঞ ফুটবলারদের নিয়ে ভালো ফল করার বিষয়ে আশাবাদী ক্যালকাটা কাস্টমস ক্লাবের কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। কি বলছেন তিনি শুনে নেব একবার। লিগ তোমাদের প্রস্তুতি কেমন চলছে? এই তো তুমি দেখলে আজকে যেরকম সবে শুরু করেছে, এক সপ্তাহ আজকে ফার্স্ট সোমবার থেকে শুরু করেছে, আজ শনিবার। আমাদের চলছে মোটামুটি সব ঠিকঠাকই আছে। বাচ্চা ছেলে, ম্যাচিওর ছেলে আছে প্রচুর, কিছু লাস্ট ইয়ারের কিছু ছেলে আছে। আমরা এরকমভাবেই টিম করি, তাই এই টিমটাই করছি আর কি। মোটামুটি দেখি যে ইন্টেলিজেন্ট বয় আছে, আমার মনে হয় টিমটা খারাপ হবে। তো কতটা আশাবাদী একটা ফাইট দেওয়ার জন্য? সবসময় চাষায় মরে আশায় মরে চাষায় একটা কথাই আছে। তো আমরাই তাই, আমরা চেষ্টা করবো যে বাচ্চা ছেলে তো ইম্যাচিওর বয়স, এদের ভালো করার চেষ্টা করবো। আর প্রতি বছর ওরা ভালোই করে, তো যতক্ষণ না পারফর্ম করছে এরকমভাবে বলা যাবে না, তবে আমি বিশ্বাস করি ওরা ভালো খেলে। তিনি ক্লাব কর্তা আবার সহকারী কোচ রাজীব বাগ। এই মৌসুমে দলে বেশ কিছু নতুন ফুটবলার রয়েছেন, যাদের দলের সঙ্গে একাত্ম করানোই প্রাথমিক লক্ষ্য বলে মনে করছেন তিনি। ক্যালকাটা কাস্টমস ক্লাব স্বাগত করবো। ধন্যবাদ। দল নিয়ে প্রচুর ইয়াং ট্যালেন্ট ছেলে এসছে, যারা আগে একটা ফুটবল লিগ খেলেনি বা ফার্স্ট ডিভিশন, থার্ড ডিভিশন, এরা নতুন অনেক খেলে আছে। তাদেরকে সিস্টেমের সাথে অ্যাডাপ্ট করানো এবং তাড়াতাড়ি যাতে জুনিয়রের সাথে যে ছেলেদের সাথে ক্যাচ আপ করা, এটা আমাদের মূল লক্ষ্য। সেটা যখন হয়ে যায় ঠিকঠাক হবে, আশা করি প্লেয়াররা আবার কিন্তু নতুন সিনিয়র প্লেয়ারও আছে। তরুণদের ভাষণে এটা আমাদের কালচার হয়েছে। আর যেরকম সিনিয়র প্লেয়ার ছিল তাদের সেরকম ভাবে স্যার শিক্ষা দেয় যে কিভাবে করতে হবে, ছেলেদের জুনিয়র ছেলেদের কিভাবে ইনভলভ করতে হবে, তাদের কিভাবে শেখাতে হবে। প্লেয়ার একটু প্র্যাকটিসটা ধরন বা চলাচলা করলে ধরনটা আলাদা। তাদেরকে গাইড করা এটা সিনিয়র প্লেয়াররাই দায়িত্ব নেয়, তো সার্ভেয়ারদের আমাদের আমাদের গোরাদা আছে, শুভম ওরা এইভাবে গাইড করে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের ম্যানেজমেন্ট বা ইয়াং প্লেয়াররা তাদের তাড়াতাড়ি এক বলতে পারি না, হয়তো চোখে চোখে লড়াই করেছিল। পরিবর্তন আমরা লাস্ট 6 বছর আসার পর প্রায় 4-5 বছর কনসিস্টেন্টলি সুপার 6 খেলেছি। তো একটা চেষ্টা করতে হবে ওদের কন্টিনিউ দিতে হবে, আর কিছু না চেঁচামেচি ওদের উপর রাগ করে কিছু হবে, ভুল করবে বাচ্চা ছেলে নিয়ে আমরা। তো এই বাচ্চা ছেলেরা এখন যখন মানে প্লেয়াররা যখন আসে বা তোমাদের নতুন যারা যখন আসে, তো আমাদের থেকে খবর নিতে চাই যে এবছরের যে ভালো প্লেয়ার নতুন প্লেয়ার জানতে ইচ্ছুক। তো আমি বলতে পারি না, মানে খুঁজে নাম আলাদা আমাদের সবাই সমান।
ওরাও খুঁজে পায় না। এখন যদি তুমি আমার টিম দেখো, এখন দেখবে যে নাম করা কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু যখনই লিগটা হবে, তখন দেখবে যে এরাই স্টার হয়ে যাবে। মানে এদের কি তখন টানা প্লে অন্য ক্লাব গুলো উপরের দিকে আরো ভালো। পরে যদি বিএসএল যদি হতেও হয়, যেরকম বিএসএল আগের বছরে প্রায় আমাদের টিম থেকে তোমার থেকে 10 তো তোমার আসলে আরো ছেলে খেলবে, কারণ আরো ইয়াং ট্যালেন্ট আশা করি খেলবে। আর নম্বর খেলে এসছে তারা অনেক বেশি আদিত্য এসছে একটা ছেলে, দেবু বলে একটা ছেলে। আমি মনে হয় তো যে এরা ফিউচারে শুধু ভালো ক্লাব না, এরা আইএসএল খেলার দেখো এই ব্যাপারে আমি বলবো যে দেখো রেজাল্ট আজকে আসছে, সুপার সিক্স কবে চ্যাম্পিয়ন হবে, রেজাল্ট আজকে আছে কালকে নেই, এগুলো আপ অ্যান্ড ডাউন থাকবে। কিন্তু জিনিসটা যেটা হচ্ছে গঠন করে মেন কান্ডারি হচ্ছে আমাদের পুরো বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। একটা মানুষের কিভাবে চলা উচিত, তার সাথে যদি আমাদের ইমপ্রুভমেন্ট না থাকলে আমরা ছেলেদের গাইড দিই যে ওই ফর্মটা দিয়ে দিতে পরের প্রসেসটা কি, কিভাবে লিখে থাকা, এর জন্য কি প্রিপারেশন, আবার যখন যেটা থাকা আমাদের টিমটাকে স্যাক্রিফাইস করে, টিমের যেটা দরকার সেটাকে স্যাক্রিফাইস করে ওদের ইন্টারভিউ পাঠানো, ট্রায়ালে পাঠানো। বা প্লেয়ারদের যখন থাকে আমরা ছেড়ে যাই, আগের লাস্ট 14-15 প্রায় চাকরি হয়েছে আমাদের। যখন যেটা হয় লিগ চলাকালীন অনেক সময় থাকে যে এক পক্ষ থেকে বাইরে থাকে, সে আমার 5 মিনিট প্লেয়ার হলেও আমরা ছেড়ে দিই যে যাও তুমি নিশ্চিন্তে ট্রায়াল দিয়ে আসো, তোমার ভালোটা বেটার। এবং সেই সুবাদেই অনেক ছেলে যেতে চায় না, কিন্তু গাড়ি ভাড়া খরচা করে এটা করে ওটা করে ওরা যখন চায়, তো সেই ফলো তারই ফলো বুঝলি রেজাল্ট। সাথে অনেকটা জেনারেলরা তুমি প্লেয়ার পাও, তুমি যদি যেভাবে কথা বলি একটা আলাদা নিয়ে নিয়ে সাড়ে কোন মানে কোন খেলাটা তোমাদের সবথেকে চ্যালেঞ্জিং খুব আমি বলছি যখন হিসেবে রেলওয়ে কাস্টমস অলমোস্ট 12-13 বিভিন্ন কোচের আন্ডারে কাজ করেছি। দ্যাট ওয়াজ আ লার্নিং। ওটা করতে করতে স্কাউটিংটা আমার একটা ইন্টারেস্ট পাই। লাস্ট 6 বছর আগে যখন ফুল দায়িত্ব নিলাম তখন প্লেয়ার নিলাম 8-10টা, যাদের পেমেন্ট শুনলে মানে একদিনের গাড়ি ভাড়া, এখন তাদের একদিনের গাড়ি ভাড়া। তো তারা আজকে চাকরিতে এস্টাবলিশ বা ভালো ভালো ক্লাবে যাচ্ছে। আমি তাদের নাম বলতে চাই না বা তাদের পেমেন্টটা বলতে, বা এরম ভাবে স্কাউটিংটা ডিফারেন্ট নেবে আমাদের সবসময় সম্মানীয়। কিন্তু তাদের কাছে কাজ করে আমার প্রচুর কিছু শিখেছি। তো কোচ হিসেবে আমার একটা নতুন লক্ষ্য আছে বা ভালো লক্ষ্য আছে, সেদিকে আমি এগোচ্ছি। আসি লাইসেন্সটাও করেছি, লাইসেন্সটাও করতে যেতাম একটা 6 দিনের জন্য আমিও লাইসেন্সটা করতে যেতাম। কিন্তু ভবিষ্যতে নিজেকে আপগ্রেড করার চেষ্টা করবো। ডেজিগনেশন আমার কাছে ম্যাটার করে না, ফুটবলের জন্য করবো, ফুটবলের জন্য যা কিছু পেয়েছি আমি বিশ্বাস করি ফুটবলের জন্য, সেটা ফুটবলের জন্য পেয়েছি। তো ইন্ডিয়ান ফুটবলকে কিছু দিতে পারে তাতেই প্রচুর লিভিং লেগ। তো যখন আমরা থাকি যেভাবে কাজ করার সময় কিছু করো, বাট ভুলগুলো আস্তে আস্তে বুঝিয়ে হয়ে দেওয়া। স্যার তো আছেই, কোনো সময় বকে, কোনো সময় বুঝিয়ে, কোনো সময় মাথায় হাত দিয়ে, কোনো সময় বিভিন্ন রকম ভাবে স্যারের অনেক পদ্ধতি কিভাবে বোঝে অমনি ভালো যায়। এরা দুজন আমাদের কাছে একটা মানে বিশাল আমার কাছে একটা পাওনা। ফুটবলের সবথেকে বেশি পাওনা থাকে এদের রাস্তা বাইরে। বাঙালি প্লেয়ার বেড়েছে। আমি আগের বছরও বলেছিলাম যখন আইএসএল মিটিং আমাদের ওপিনিয়ন জানার কথা বলেছিলাম, আমিও বলেছিলাম যে
মেজরিটি তো থাকবেই বাঙালি প্লেয়ার, যদি আরো বাড়ে সাতটা মানে সাতটা যাতে হয়, সাতটা বাঙালি প্লেয়ার যাতে অ্যাটলিস্ট হয়, সেটা প্রপোজাল আমরা দিই করে সেটা হয় বলছি। আমরা এরকম প্রথম দিন থেকে একটা চেষ্টা ছিল যে 11 জনই আমার বাঙালি খেলি, যদি 30 জনের স্কোয়াড হয় 30 জনই বাঙালি হলো। সেটা এই বছর আমার মনে হচ্ছে কিছুটা মানে অনেকটা এগিয়ে গেছে। যদি খুব ভুলকে না হয় বা খুব যদি কারো ইঞ্জুরি বা এরকম না হয়, নয় যে এবারে বাঙালি বাইরে আমাদের 100% 11 জন বাঙালি, তাহলে টাউটাউন থাকে এভরিওয়্যার ইট উইল নট বি দ্য সেম, বাট আমরা বাঙালির ওপরই বাঙালি এই ফিজিক্যাল ফিটনেস যে কোনো দলের সাফল্যের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি, সে বিষয়ে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে কাস্টমস ক্লাব। ক্যালকাটা ফুটবল লিগ তোমাদের প্রস্তুতি কিরম চলছে? আমাদের তো এই সব স্টার্ট হয়েছে প্রস্তুতি, আমাদের একটু নতুন ছেলে আছে, পুরো ছেলে সব মিক্সিংয়ের টিম হয়েছে, তো জাস্ট দ্য বিগিনিং, এখনও অনেকটা টাইম আছে, এখনও 3 উইকস আমাদের এমন টাইম আছে প্রিপারেশন করা। আমরা শুরু করেছি এইভাবে, ভালোভাবে শুরু করেছি, তো আরও দেখা যাক আর 3 সপ্তাহ আমরা আরও ট্রাই করবো আরও বেটার জায়গায় নিয়ে যাওয়া প্লেয়ারদেরকে ফিটনেস। তো ফিটনেসটা ফুটবলে খুব জরুরি, তো সেটার দিকে কতটা নজর দিচ্ছে কাস্টমস? ফিটনেস ফুটবলটাই পুরোটাই ফিটনেসের উপর ডিপেন্ড করছে, কারণ আমাদের 90 মিনিটস কন্টিনিউ খেলতে হবে, তো প্লেয়াররা ভালো কন্ডিশনেই আছে। আমাদের কাজ হলো সেটাকে আরও বেটার করে একটা জায়গায় নিয়ে সাথে পুরো টিমটা একটা সেম জায়গায়, সবাই তো আলাদা আলাদা জায়গা থেকে এসছে, তাদেরকে একটা সেম জায়গায় নিয়ে এসে যাতে সেটা টিমকে বেনিফিট দেয়, সেটাই আমাদের ইচ্ছা। বাট বেসিক্যালি প্লেয়াররা ভালো কন্ডিশনই আছে, এমন নয় কোনো ইঞ্জুরি নেই, সবাই খেলার মধ্যেই আছে, তো সেটাকে আর একটু ব্রাশ আপ করে যতটা ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো, সেটাই আমাদের আরও বেনিফিট হবে অ্যাজ এ টিম। কম যে আমাদের প্রোগ্রামিং করছে, যেরকম ট্রেনিং আমাদের শিডিউল চলছে, তারপরে স্যারেরও শিডিউল আছে, এরকমভাবে করলেই আমাদের আস্তে আস্তে সবে আমরা স্টার্ট করেছি, আস্তে আস্তে জায়গাটা ডেভেলপ করি। তো প্রতিবারই কাস্টমস খুব ভালো ফাইট দেয়, কি আমরা আশাবাদী যে এই বছরও আমরা সেই ফাইটটাই দেখবো? সব প্লেয়ারদের তরফ থেকে বলো, সাপোর্টিং স্টাফেদের তরফ থেকে সেম ইচ্ছাটাই আছে, আর আমরা করার চেষ্টাও করছি, সেটার উপরেই কাজ করছি, আশা করি ভালো কিছু দেখাতে পারবো। ওকে, থ্যাংক ইউ। দল এবার অভিজ্ঞ ও নতুনের মিশেলে তৈরি। কাস্টমস ক্লাবের ফুটবলাররা এই দল নিয়ে আশাবাদী, তেমনটাই জানালেন তারা। দেখো, আমাদের এই প্র্যাকটিস শুরু হয়েছে কিছুদিন হলো, 3 দিন 4 দিন হলো আজকে নিয়ে প্র্যাকটিস হচ্ছে। স্যার রাজীবদা যারা আছেন ওরা লক্ষ্য সেট করবে, আস্তে আস্তে আমাদের প্র্যাকটিস শুরু হচ্ছে। এই বছর আমাদের ক্লাবে অনেক নতুন মুভ এসেছে, ইয়াং ট্যালেন্টেড ছেলে দেখতে পাচ্ছি যা, বা স্যার আছেন রাজীবদা আছেন, যেভাবে সেট করবে একটা ক্যালকাটা কাস্টমস তো সবসময় ওপরটা খেলার জন্যই করে, সেইভাবেই চলছে প্র্যাকটিস। সবে প্র্যাকটিস শুরু করেছে, তো স্যারের কথা অনুযায়ী স্যারের সবাই কথা শুনে যেভাবে স্যার বলবে আমরা সেইভাবেই চেষ্টা করব খেলার, সেভাবে প্র্যাকটিস করার। তারা সব ট্যালেন্টেড ছেলে, ভালো ছেলে, নতুন মুখ অনেক, চেষ্টা করব উপরের দিকেই। ব্যক্তিগত বলতে কলকাতা লিগটা প্রথম গুরুত্বপূর্ণ, ভালো খেলা ভালো পারফরমেন্স করা, যাতে ওখানে ক্লাব থেকেই বা পাঠায় বা ওনারা ডাকেন। এবার সেখানে গিয়ে যিনি কোচ হন তার তো নিজস্ব একটা ট্যাকটিস থাকে, যে সব প্লেয়ার তো তার এতে সেট হতেও না মানে হয় না, তো সেভাবে এখন ওটা নিয়ে ভাবছি না, এখন শুধুমাত্র কলকাতা লিগটাই জাস্ট ভালোভাবে খেলা শেষ করা, ব্যাস এটুকুই। চেষ্টা করব টিমকে যতটা হেল্প করা যায়, নিজের সেরাটা দিয়ে সবসময় চেষ্টা করবো, সেরাটা দিয়ে নিজের টিমকে উপরের দিকে নিয়ে যাওয়া, এটাই ভালো তো অবশ্যই ভালো, কারণ আমাদের বাংলার ছেলেরা যত বেশি খেলার সুযোগ পাবে, নিজেদেরকে মেলে ধরার সুযোগ পাবে, ওপরের দিকে যদি খেলতে পায়, আই লিগ আইএসএল লিগে বাঙালি ছেলেরা কমে যাচ্ছে, তো এখানে ভালো খেলে, এটা একটা প্ল্যাটফর্ম, এখানে ভালো খেলতে হবে, খেলে নিজেদেরকে প্রুভ করে ওপরের দিকটা খেলতে হবে, এটাই খুবই ভালো উদ্যোগ, বাঙালি ছেলে ভালো। যে বাঙালি ছেলেরা সুযোগ পেলে তারা নিজেদের দেখাতে পারবে ট্যালেন্টটা, তো বাঙালি ছেলেদের ট্যালেন্ট আছে, সুযোগ কম থাকে বলে ওই জন্য দেখাতে পারে না, তো অনেকগুলো ছেলে খেলাও করছে খেলার জন্য বাঙালি ছেলে, তো এটা খুব ভালো বাঙালি ছেলেদের জন্য, আমাদের জন্য খুব ভালো। আইএফএ তে নার্সারি ডিভিশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো, এখন সময় ফুটবল কুইজ মগজাস্ত্রের। প্রথমেই দেখে নেব গতকালের প্রশ্নের সঠিক উত্তর। গতকালের প্রশ্নের সঠিক উত্তর, ভারত 5-3 গোলে জিতেছিল। প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতা হলেন
ফেসবুক পেজে পঞ্চানন দত্ত। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাদের আজকের প্রশ্ন, ক্যালকাটা কাস্টমস ক্লাব কোন বছর প্রথমবার আইএফএ শিল্ডে রানার্স হয়েছিল? যদি উত্তরটা জানা থাকে অবশ্যই লিখে ফেলুন কমেন্ট বক্সে। আজকের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অনেক অনেক শেয়ার করুন এবং আমাদের ফেসবুক পেজটিকে ফলো করুন। বাংলা ফুটবলের আরো অনেক খবর জানতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি প্রেস করে দিন। আজ এই অবধি, আবার দেখা হচ্ছে আগামী পর্বে। শুভরাত্রি।